जय जगन्नाथ भाई भणी माने उत्कल गौरव पाठशाला पुणी थरे आपण मानक स्वागत करुछि। हमर जो सिंपल इंटरेस्ट रो क्लास चलीतला सेथिरे हमें बेसिक कांसेप्ट आलोचना कले एवं बेसिक किछि क्वेश्चन आंसर मध्ये डिस्कस कले। चलंतु आज आउ किछि क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा। जो क्वेश्चन गुडी को किछि बेसिक लेवल रो आउ किछि मॉडरेट लेवल रो रहिछि। आरंभ करबा क्वेश्चन नंबर 17। What is the simple interest on a principal of rupees 1440 for 3 years at the rate of 8% per annum? सिंपल इंटरेस्ट पचारिछि तमने 3 वर्ष पाई वार्षिक 8% हार रे 1440 मूलधन रो सरल सुध केते? तले सरल सुध सिंपल इंटरेस्ट पचारिछि केते? तले देखंतु देइछि हमर कोन प्रिंसिपल देइछि 1440 सहित रेट ऑफ इंटरेस्ट देइछि 8%। टाइम देइछि 3 इयर्स 3 इयर्स तले आराम से बाहर करि परिबा काहे ना सिंपल इंटरेस्ट रो फार्मूला जानि छ कोन ए आउते बाय 100 देला तपर पकेकी टी देइछि हमर 1440 आर देइछि 8 टी देइछि 3 इयर आराम से बाहर करिबो। तो हमें फार्मूला रे करबा नाही हम लॉजिकल मेथड करबो किपरि हमें जानिछु सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट ताले हमें प्रति वर्ष 3 वर्ष हमरो एनुअली इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट रे हमरो इंटरेस्ट रेट टा एनुअल सेति की रहे प्रति वर्ष 4 वर्ष देताओ कि 5 वर्ष कि 50 वर्ष देताओ टा कोन कांस्टेंट रहे सेति पय हमरो सिंपल इंटरेस्ट बाहर करे पय बहुत सहज हो जाए काहे ना यदि गोटा वर्षर 8% ताले 3 वर्षर केते हबो 30 24% तो डायरेक्टली 1440 प्रिंसिपल रो 24% बाहर कर दबा ताले सिंपल इंटरेस्ट बाहर पड़ियो ताले 1440 इनटू ताले 24% 24 विभक्त 100 शून रे शून कटि जीवो एटा 2 रे काटिया 5 2 रे काटिया 12 12 184 होची 12 वर्ग ताले इनटू 12 12 रो क्यूब 1728 बुझेला ताले विभक्त रे 5 ताले 5 3 15 2 2 5 20 2 8 ताले 5 5 25 3 10 पड़ले 30 ताले 10.6 3 4 5 10.6 बुझेला ये हला लॉजिकल मेथड सॉल्व करले ता सहित हमर रेशियो मेथड रे मध्य से सॉल्व करि परिबा किपरि वर्षकर सुध केते देछि 8% ताले 8% रो फ्रैक्शन वाला केते 8 विभक्त 100 4 काटिबा 4 8 600 प्रिंसिपल जीरो इंटरेस्ट ताले प्रिंसिपल कते देछि 25 रेशियो पछे हमें 25 रेशियो बोली माने नवा 25 रेशियो केते 1440 रेशियो केते 1440 तले 25 हमर केते दरकार 2 रेशियो सेति पय 2 रेशियो इक्वल टू
240 ବିଭକ୍ତ 25 ଇଣ୍ଟୁ 2 ତାକୁ ଗୁଣ କରିଦବା 2 ଶୂନ 5 ରେ କାଟିଦବା 5 5 25 5 ରେ 2 10 4 7 5 40 40 5 40 10ଟା 6 କ 10ଟା 16 1 17 7 କ 4 1 5 ବିଭକ୍ତରେ 5 5 के 5 रहेगा 7 5 के 5 6 5 3 5 के 5 2 6 अच्छा 5 का 25 के 26 दशमिक 2 কি ହେଲା 2 আর তার মানে এটা ইন্টারেস্ট 2 রেশিও হচ্ছে এটা হচ্ছে গোটে বর্ষর ইন্টারেস্ট 3 ବର୍ଷ ଦେଇଛି ତାହେଲେ 6 ଦଶମିକ 3 5 15 5 କେତେ 4 ତାହେଲେ ଏ ବି ବାହାରିଲା ବୁଝିହେଲା ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏକ ତ ଲଜିକାଲ ମେଥଡରେ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ରେସିଓ proportion method ରେ ଏଟା ରେସିଓ ମେଥଡ ରେସିଓ ବାହାର କଲେ 2 ରେସିଓ 5 ରେସିଓ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ PRT by 100 ଏଠି 1440 तो R केते 8 by 100 into T केते 3 गोटे सम कटि दो 208 2 रे 5 10 ତାହେଲେ ସେଇ 144 ଗୁଣ 12 ବିଭକ୍ତ 5 ଆସିଲା ନା ତ ଇଏ କେତେ ଆସିଯିବ ଆସିବ 288 ବିଭକ୍ତରେ 5 5 25 5 50 2 କେତେ ଆସିବ 100 50 by 100 ତାହେଲେ ଆସିଗଲା ଇଏ 5 57 ଏତିକି ତାହେଲେ 12 ଶୂନ 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 କୁ ଶୂନ କଟିଗଲା 50 10 2 4 ঠিক আছে 4 12 ଏତିକି ତାହେଲେ 5 ବିଭକ୍ତରେ ଏତିକି 12 44 ରୁ 8 12 6 48 ରୁ 8 4 ତାହେଲେ 1728 1728 ବିଭକ୍ତରେ 5 ତାହେଲେ 1728 5 3 15 15 5 20 5 25 6 ବୁଝିଲା ଆମେ ତିନୋଟି ମେଥଡରେ ବାହାର କଲେ ତ ଲଜିକାଲ ମେଥଡ ବାହାର କଲେ କେତେ ଦେଖି 2 ରେ ଆମର ବାହାର କଲେ ରେସିଓ ମେଥଡରେ 3 ରେ ବାହାର କଲେ ମୋର ଫର୍ମୁଲାରେ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ସହଜ ହବ ସେ ମେଥଡରେ କରିବେ ବୁଝିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन କଣ କହିଛି क्वेश्चन नंबर 18 find the simple interest of sum of 64,000 10% for the time of 2 years 6 months ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 10% ହାରରେ 64,000 ରାଶିର ସରଳ ସୁଧ କେତେ ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦେଇଛି କେତେ 67,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट केते ଦେଇଛି 10% टाइम केते ଦେଇଛି 6 year सॉरी 2 year 6 month हमने 6 month को हमने year कन्वर्ट करबा खबर करबा केते हो 2 पूर्ण
ଯୁକ୍ତ 2 2 ହାଫ କହିପାରିବା 2 ବର୍ଷ ହାଫ ଆମର 2.5 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଯଦି 10%, ଗୋଟେ ବର୍ଷ 10%, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 10%, ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବର୍ଷ ହଉନି ସେଟା ଅଧା ବର୍ଷ 10% ର ଅଧା 5%, ତାହେଲେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି 25% ଯଦି ବାହାର କରିଦବା ତାହେଲେ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାରିଯିବ 60,000 ଇଣ୍ଟୁ 25 ବିଭକ୍ତରେ 100 ପ୍ରଶ୍ନ କାଟିଦବା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ଶୂନକୁ ଶୂନ 25 150 15 25 150 5 6 165 0 ଏଇଟା ହବ ଡାଇରେକ୍ସନ ବୁଝିହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ସହଜ ଲାଗିବ ସେଇ ମେଥଡରେ କରିବେ ମୁଁ ତ ତିନିଟା ମେଥଡ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 19 ନମ୍ବର find the simple interest of a sum of rupees 85,000 15% of the time of 2 year or month କହିଛି 2 ବର୍ଷ 4 ମାସ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 15% ହାରରେ 85,000 ରାଶିର ସରଳ ସୁଧ କେତେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଦେଇଛି କେତେ 85,000 टाइम ଦେଇଛି 2 ଇୟର ତ ଫୁଲ ପୁଣି କଣ ହେଇଛି per month per month ଟାକୁ ଆମେ ଇୟର କନଭର୍ଟ କରିବା ତାମାନେ ହରଣ 12 କରିବା 1 4 4 3 ଇୟର ଲେଖିପାରିବା ଏଟାକୁ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ ପ୍ରଥମତଃ 2 ବର୍ଷ ତା ରେଟ୍ କେତେ ଦେଇଛି 15% 15% ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 15% ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବି ପାଇଲେ 15% କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ବର୍ଷ କେତେ ଦେଇଛି 15 ର 15% କେତେ ହବ ବିଭକ୍ତ 3 ହବ ହଁ କି ନାଇଁ 5 15 ତାହେଲେ ଏଇ 15% ର 1/3 କେତେ 5% ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ 4 ମାସଟା ସେଟା କେତେ 5% ସୁଧ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ତା ଆମର କେତେ per month ଟା ତାହେଲେ 15 15 30 5 35 ଶତକଡା ତାହେଲେ ସୁଧ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ 85,000 ର 35 ଶତକଡା ବାହାର କରିଦେଲେ ମାନେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଶୂନ କାଟିଦବା 35 ଇଣ୍ଟୁ 85 ତମେ ଶୂନ 85 ଇଣ୍ଟୁ 35 5 25 5 2 40 2 42 5 15 5 1 25 ହେଲା 5 7 9 2 ତାହେଲେ 5 7 9 2 2 7 5 0 7 5 0 ନମ୍ବର ସି ହେଲା ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन ଦେଖିବା find the simple interest of a sum of rupees 54,000 let their ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭକ୍ତ 9 ଶତକଡା of the time of 3 year 2 month 3 year 2 month 3 ବର୍ଷ 2 ମାସ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ 2 ମାସ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ଶତକଡା ହାରରେ 54,000 ରାଶିର ସରଳ ସୁଧ କେତେ ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଇଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଦେଇଛି 54,000 ଦେଇଛି 3 year by year 3 year 2 month 2 month 2 month को 2 by लिखिए 12 year कन्वर्ट कर दो 1/6
ତାହେଲେ 3 year complete 1/6 କଣ fraction ରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାର ରେଟ୍ ଟା ମଧ୍ୟ fraction ଦେଇଛି 11.9 ଶତକଡ଼ା। ମୁଁ କହିଥିଲି ମାନେ ଯୋଉ percentage ର class ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ 11.9 ର 9% ର fraction କେତେ 1/9 ବୁଝିଲା। ଏ ପାଇଗଲା ତାହେଲେ ଟାଇମ ତାହେଲେ କେତେ ପାଇଲେ 3 year 1/6 ଆଉ 3 1/6 74 18 19/6 ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ଟାଇମ ଏବଂ ଫ୍ରାକ୍ସନ ରେ ଯଦି ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହଉଛି ମାନେ ଫର୍ମୁଲା ମେଥଡ କରିବା ତାହେଲେ ସହଜ ହେଲା। 54,000 r କେତେ ବିଭକ୍ତ 9 t କେତେ 19/6 6 9 54 କୁ 54 ଗଲା 1 2 3ଟା ଶୂନ 19 ତାହେଲେ 19,000 ହେଲା ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଲା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କଣ କରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 21 find the simple interest sum of rupees 80,000 20% or the time of 1 year history days। କଣ ଦେଇଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଦେଇଛି 80,000 rate of interest ଦେଇଛି 20% time ଦେଇଛି 1 year history ଦେଇଛି ତାର ବର୍ଷକ କେତେ ଦିନ 365 ଦିନ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏଇଟା 5 ଗୁଣା କେତେ 365 ବୁଝିହେଲା 1/5 ଟାଇମ ଟା କେତେ ପାଇଲେ 1/1/5 ତାପରେ 5 के 5 6/5 ବୁଝିହେଲା 20% ଏୟାର ଫ୍ରାକ୍ସନ ବଡ କେତେ 1/5 ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ରେଟ୍ ବି ଫ୍ରାକ୍ସନ ରେ ଟାଇମ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାକ୍ସନ ରେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା PRT 100 କରିବା 80 0.00 into R 1/5 T କେତେ 6/5 5 ରେ କାଟିବା 19 5 17 5 के 5 3 16 सॉरी 16 85 2 3 ତାହେଲେ ପୁଣି 5 ରେ କାଟିବା 5 15 5 10 ତାହେଲେ 0 0 ତାହେଲେ 32 0 into 6 0 6 ଦଳ 12 19 ତାହେଲେ 19 200 ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହଉଛି କରେକ୍ଟ ହେଲା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। find the simple interest of a sum of rupees 9,9,9,9 at 11.9% for 3 years। এটা ସହଜଟା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 11.9 ରେ 9,9,9,9,9 ରାଶିର ସରଳ ଶବ୍ଦ କେତେ ତାହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଦେଇଛି କେତେ 1 2 3 4 5ଟା ନା ଗୋଟେ ଶୂନ ତାପରେ ରେଞ୍ଜ ଦେଇଛି 11.9 ଶତକଡ଼ା ତ ତାର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 1/9 ଆଉ ଟାଇମ ଦେଇଛି 3 ଇୟର ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାକ୍ସନ ରେ ଅଛି ରେଟ୍ ଟା ତାହେଲେ କଣ କରିବା
100 करना ये ହେଲା ସରଳ ସୁଧର ସହଜ ଉପାୟ। ଟି କେତେ 1 2 3 4 5 ଟି r କେତେ 1 1 ଟି କେତେ 3 ପୁଣି 3ଟା ବି କାଟିବା 3 3 9 3 4 5 1 2 3 4 5 0 0 ତାହେଲେ ଏତିକି ହେଲା ଆନ୍ସର। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହଉଛି ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କଣ କହିଛି। in what time will be ଏଇନା ଟାଇପ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। what time will rupees 560 amount to 2641.20 simple interest 12 per annum। ତାମାନେ ବାର୍ଷିକ 12% ସରଳ ସୁଧରେ 760 ଟଙ୍କାର 2641 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଚାଲିଛି ବୁଝିଲ। ଦେଇଛି କଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଦେଇଛି 760 ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛି 2641.200 ଦେଇଛି 12%। ପ୍ରଥମ ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାର କରିବା। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା କଣ ଆମାଉଣ୍ଟ ମାଇନସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ତାହେଲେ 264 ମାଇନସ ରେ 1860 0 ତାହେଲେ 14 ରୁ 6 8 14 ହେଲା 15 1 10 ପଳେଇଛି ଏଠି 7.2 ଏତିକି ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ବସିଲା ତ ଜଣା ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ରେ ଏତିକି ହେଲା ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବୁଝିଲା। ଟାଇମ ଟା କେତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଟାଇମ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଟା ଆମର ଯେତେ ବି ବର୍ଷର ହେଇଥାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କେତେ 12% ତାହେଲେ 18 ର ପ୍ରତିବର୍ଷ 12% ସୁଧ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଶୂନ ଶୂନ କାଟିବା 5 କାଟିବା 2 କାଟିବା 100 ତାହେଲେ 636 ରୁ 6 3 48 49 50 51 ରୁ 1 5 6 के 6 5 11 ରେ 5 ତାହେଲେ 5 ଦୁणे 10 5 ଦୁणे 10 1 6 ତାହେଲେ 5 3 15 ଦଶମିକ 5 ଦୁणे 10 ଏତିକି ତାହେଲେ ବର୍ଷରେ ହଉଛି 223 ତାହେଲେ ଏତିକି ଟୋଟାଲ ହେଇଛି 781। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ହରଣ କରିଦବା ତାହେଲେ ବାହାରି ପଡିବ। ନହେଲେ ବି ଏଠି ଦେଇଛି ଅପସନ କୁ ଦେଖିଦବା 3 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 4.5 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦେଖିବା 3 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ବର୍ଷକର ଯଦି ଏତିକି ହୁଏ 3 ବର୍ଷର କେତେ ହବ ଗୁଣନ କରିଦବା 3 ଦୁणे 6 3 3 9 3 ଦୁणे 6 3 ଦୁणे 6 ତାହେଲେ 69 ମାନେ 669.6 ହେଲା 3 ବର୍ଷରେ। ଯଦି 4 ଗୁଣନ କରାହଉଛି ଯଦି 4 ଗୁଣନ କରାହଉଛି କେତେ ହଉଛି ଦେଖିବା 4 ଦୁणे 8 4 3 2 ଲକ୍ଷ୍ମୀ 1 4 8 9 4 ଦୁणे 8 ତାହେଲେ 892 ଏ 3 ବର୍ଷରେ ହେଲା ଏ 4 ବର୍ଷରେ ତାହେଲେ ଏଇଟା 781 ଟା 3 ବର୍ଷ ଏବଂ 4 ବର୍ଷର ମଝି ସଂଖ୍ୟା ଟା ହବ ହଁ କି ନାଇଁ। ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷ ବି ହବନି 4 ବର୍ଷ ବି ହବନି ତାହେଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର B ଟା ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 3.5 ବର୍ଷର ତାହେଲେ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ହଉଛି 2641 ଟଙ୍କା 20 ପଇସା। କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ନା କେତେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ର 1860 ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କୁ ଯଦି 12.5% ଲେଖା ପାର ଏନମ୍ ସୁଧ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ କେତେ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ନା 3.5 ବର୍ଷ ପରେ 2641 ଟଙ୍କା 20 ପଇସା
amount হবো বুঝলা তাহলে চলନ୍ତୁ ଯିବା next question କଣ କହିଛି ନା in what time rupees 72 become rupees 81 at 6.4% per annum ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଦେଇଛି 72 amount ଦେଇଛି 81 time ଜଣା ନାହିଁ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ଦେଇଛି 6.4% ଏଇଟାକୁ ସରଳ କରିଦବା 24 କେ 25 ବିଭକ୍ତରେ 4% ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି ଦେଖିବା 81 ରୁ 72 ମାଇନସ କରିବା ତାହେଲେ 9 এই 9 ଟା ଯାଏ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଆଗ କେତେରୁ 72 ରୁ 9 ତାହେଲେ 100 ଆମର ମୂଳଧନ 72 ନା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ 12 ସବୁବେଳେ ଆମର ସୁଧଟା କାହା ଉପରେ ପଡେ ସେ ମୂଳଧନ ଉପରେ ପଡେ ତେଣୁ ମୂଳଧନ କେତେ ସୁଧ ବାହାରିଲା 9 ଟଙ୍କା ଏ 9 ଟଙ୍କାଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ତାହେଲେ 2 ରେ କାଟିବା 4 25 18 72 ତାହେଲେ 9 ରେ କାଟିବା 2 ତାହେଲେ କେତେ ପାଇଲେ 25 ବିଭକ୍ତର 2 এইটা ହେଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁଧ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏତିକି ସୁଧ ହଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୁହେଁ ଇଏ ବାହାରିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୋଟାଲ ସୁଧ କେତେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 25 ବିଭକ୍ତ 2% କିନ୍ତୁ ଆମର 12 ଏନୁ କେତେ ଦେଇଛି 25 ବିଭକ୍ତ 4 କିନ୍ତୁ ଆମର ସୁଧ ମିଳିଛି କେତେ 9 ଟଙ୍କା ଇଏ ହଉଛି 25 ବିଭକ୍ତ 2 ତାହେଲେ এই 25 ବିଭକ୍ତ 4 ର 2 ଗୁଣ ତାହେଲେ 25 ବିଭକ୍ତ 4 और 2 गुण ତାହେଲେ 2 ଦୁणे 4 ତାହେଲେ 25 ବିଭକ୍ତ 2 ହେଇଗଲା ଇଏ ବି ହଁ କି ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ସମାନ ହେଲା ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷରେ ଏତିକି ହଉଛି ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ହେଲା ଏତିକି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର 2 ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବୁଝିହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା କଣ କହିଛି a man borrows some money at the rate of 12% per annum at simple interest after 6 year 8 month he would pay 720 an interest find the amount borrowed by him ତାହେଲେ find the amount borrowed by him ତା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ପଚାରିଛି 1,00,000 12% ବାର୍ଷିକ ସରଳ ସୁଧ ହାରରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର ନେଲା 6 ବର୍ଷ 8 ମାସ ପରେ ସେ 720 ସୁଧ ଦେଲା ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲା ତାହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ସେ କଣ କଲା ନା 12% ରେଟ କେତେ 12% ହାରରେ ସେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସୁଧ ନେଲା ତ ଟାଇମ କେତେ ନା 6 ବର୍ଷ 8 ମାସ 8 monthଟାକୁ ଆମେ ଇୟର କରିଦବା 12 4 ଦୁणे 8 4 3 12 6 3 ଡାଇରେକ୍ଟଲି 4 20 ଆମେ କେତେରେ ବାହାର କରିପାରିବା ନହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ବି ହବ ଆପଣ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହବ ତାହେଲେ 12% ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବାହାର କରିବା 6 ବର୍ଷର 12% ଇଣ୍ଟୁ 6 ବର୍ଷ 1200 ଏଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା ଦେଇଛି ଆହୁରି ମନେ କରିବେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 720 ତାହେଲେ 1272% ଏବଂ ଇଏ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନା 12 ଗୁଣ 2/3 12 2/3 3 12 4 ଦୁणे 8 ତାହେଲେ 8 2 10 ରୁ 0 ରସୁଣ 1 7 के 8 ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ 80% କହିପାରିବା
ତାହେଲେ ଆମ 6 ବର୍ଷ 2 ବିଭକ୍ତ 3 ବର୍ଷ ଦୁଇଟାର ଆମେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସୁଧ ପାଇଲେ? ନା 80%। ତାହେଲେ 80% ସୁଧ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇଟା କି ନୁହେଁ 720। 1% ସୁଧ ହେଲେ 720 ବିଭକ୍ତରେ 80 ହବ। ଆଉ 100% ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାନେ 100%। ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି 100% ବାହାର କରିଦେଲେ ବାହାରି ଯିବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ସେଇ 100% ଟା ହିଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନା। 720 ବିଭକ୍ତରେ 80 ଇଣ୍ଟୁ 100। ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା। 2 ରେ କାଟିବ 2 × 8, 2 × 5 = 10। 4 ରେ 18 × 72 0। ତାହେଲେ 180 ଇଣ୍ଟୁ 5 95 0। ତାହେଲେ 900। ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଟା 900 ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 6 ବର୍ଷ 8 ମାସ ପରେ ସେ ସୁଧ କେତେ ଦେଇଛି? 720 ଟଙ୍କା। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କଣ କହିଛି ବୁଝିବା। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 26 କଣ କହିଛି? ଏ sum of 400 become 448 the simple interest of 2 year. In how many years will the sum of rupees 550 amount to 682 at the same rate? ତାମାନେ ଏଠି ପଚାରିଛି ଯେ 400 ଟଙ୍କାଟା 448 ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେ, ନା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ହେଲା କି? 2 ବର୍ଷରେ 48 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ହଉଛି? ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦେଇଛି 400 ଏବଂ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛି 448। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହବ? 448 ମାଇନସ 400, ତାହେଲେ 48 ଟଙ୍କା ହେଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଏ ପୁଣି 2 ବର୍ଷରେ, ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷରେ 48, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତେ ହବ? 48 ବିଭକ୍ତ 2, 2 ଦୁଣେ 4, 2 × 8, ତାହେଲେ 24। এই 24ଟା ଯେ 24ଟା 400 ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେଖିଦବା। এই 24 ଉପରେ ହିଁ ଏ ସୁଧଟା ଲାଗିଛି ନା। এই 400 ଉପରେ ହିଁ 24ଟା ସୁଧ ଲାଗିଛି। ଏଟା ବର୍ଷକର, ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ବର୍ଷରେ ହେଇଛି 48, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 26। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 24 କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? এই 24ଟା 400 ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦବା। ଶୂନ କଟିଗଲା 4 6, ତାହେଲେ ପାଇଲେ କେତେ? 6%। ତାମାନେ ଯଦି 400 ଟଙ୍କାଟା 6% ଲେଖା 2 ବର୍ଷ ସୁଧରେ ଦିଆଯାଏ, ଜଣେ କେହି ସୁଧରେ ନିଏ, ତାହେଲେ ସେ କେତେ ସୁଧ ଦବ? ନା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ଫେରେଇବ? ନା 448। ବୁଝିହେଲା? ସେଇପରି 550 ର ଏ 6% ଲେଖା କେତେ ସୁଧ ବଢିଲେ ଆମାଉଣ୍ଟ ହବ 682। ତାହେଲେ 682 ରୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଦେଖିବା କେତେ ସୁଧ ହେଇଛି? 550, ତାହେଲେ 2 3 1, ତାହେଲେ 132 ଟଙ୍କା ସୁଧ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ 550 ର ଆମେ 6% ବାହାର କରିବା ଇଣ୍ଟୁ 6% କେତେ ହଉଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ହରଣ କରିଦବା, ବାହାରି ପଡିବ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ବୁଝିଲା? ଶୂନକୁ ଶୂନ, 2 3 6, 2 5 10, 5 କାଟିବ 11, 11 3 33। ତାମାନେ ଯଦି 550 ଟଙ୍କା ଲେଖା 6% ଲେଖା ସୁଧ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ 6% 550 ର କେତେ ହଉଛି? 33। 33 ର ତାହେଲେ କେତେ ଗୁଣ? 132 କୁ ଆମେ 33 ରେ ତାହେଲେ ହରଣ କରିଦବା।
4 ପଡିବ 4 3 12 2 ରଖିଲେ 4 3 13 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯଦି 550 ଟଙ୍କାଟିକୁ ଆମେ 6% ହାରରେ କାହାକୁ ସୁଧ ଦବା କିମ୍ବା ନିଜେ ସୁଧ ଆଣିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ 4 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆମାଉଣ୍ଟ ରେ 682 ଟଙ୍କା ବୁଝିହେଲା ଇଏ ହେଲା ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 4 ବର୍ଷ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ क्वेश्चन नंबर 27 if rate 15% per annum time ହଉଛି 2 ବର୍ଷ and the amount received 1,17,000 1,17,000 so how many rupees we are lent ତାମାନେ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର 15% ଓ ସମୟ ହବ 2 ବର୍ଷ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଶି କେତେ 1,17,000 କେତେ ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ପଚାରିଛି ବୁଝିଲା ଏଟା ହେଲା ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛି 1,17,000 ରେଟ୍ କେତେ ଦେଇଛି 15% ତାର ଟାଇମ ଦେଇଛି 2 ଇୟର ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ଷକୁ ଯଦି 15% 2 ବର୍ଷରେ 30% ତାର 2 ବର୍ଷରେ ସୁଧ ହଉଛି 30% ଆଉ ଆମର କଣ ହେଲା ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆମେ ଜାଣିଛେ 100% ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଉପରେ କେତେ ସୁଧ ଲାଗିଛି 30 ତାହେଲେ 130 ଶତକଡା 1,17,000 ବୋଲି ଲେଖିପାରିବି ତାମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଏ ଯୋଉ amount मतलब କଣ amount equal to principal plus interest ତାହେଲେ ଏଟା ମିଶିକି ଅଛି ତାହେଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଗୁଡା ମିଶିଗଲା ତାହେଲେ 130% equal to 1,17,000 ତାହେଲେ 1% ତାହେଲେ କେତେ ହବ 130% ଏତିକି ଯଦି ହଉଛି 1% 1,17,000 ବିଭକ୍ତରେ 130 ହବ ବୁଝିହେଲା ଯଦି ଆମର ପଚାରିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ପଚାରିଛି ତାମାନେ 100% ତାହେଲେ 100% ସମାନ କେତେ ହବ 1,17,000 ବିଭକ୍ତରେ 130 ଗୁଣନରେ 100 এই ଶୂନକୁ କାଟିଦବା ତାହେଲେ 13 ଏଟା 9 ଗୁଣା 2 9 9 10 11 ତାହେଲେ 9,000 ଇଏ ପ୍ଲସ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ତାହେଲେ 9 ରେ 4ଟା ଶୂନ ଏତିକି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବୁଝିହେଲା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ବେସିକ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ କ୍ଲାସ ଟା ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍वेश्चन नंबर 28 rate of interest 3.5% and time 6 year amount received rupees 48,400 then find the simple interest ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର 3.5% ଓ ସମୟ ହେଲା 6 ବର୍ଷ ତେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ମୋଟ ରାଶି ଏତିକି 48,400 ତେବେ ସରଳ ସୁଧ କେତେ ତାହେଲେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା ଦେଇ ଦେଇଛି ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ରେଟ୍ କେତେ ଦେଇଛି 3.5% କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରିଯିବ 56 ରୁ 0 3 ଛତ୍ରୀ 18 20 21 21.0 ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ 21% এটা ହେଲା ସୁଧ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମେ ଜାଣିଛେ 100% ତାହେଲେ 100% ଇଏ 21 ତାହେଲେ 100 21%
इक्वल टू आम कहीपर 484000 ताले 1% इक्वल टू 484000 विभक्त 121 100% के 100% हम 484000 विभक्त 121 इंटू 100 यार एटा होजे 4 गुणा 4 के 4 4 दुना 8 4 के 4 তাহলে 400 তো দুইটা শূন্য 4 এর দুইটা শূন্য এটা দুইটা চারটা শূন্য চারটা শূন্য 21 তাহলে 4 কে 4 4 দুনা 8 কি ହେଲା ଆମର ସୁଧ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା କୋଉଠି ଭୁଲ ଲାଗି ଆମର ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଏତିକି 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ 6 35.03 7 28 21 21 ଶତକଡ଼ା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହଉଛି 100 121 ଏତିକି 48,400 परसेंट 121 ତାହେଲେ 400 4000 then find the simple interest ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର 3.5% ସମୟ 6 ବର୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ମୋଟ ରାଶି ଠିକ ଅଛି ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ଏଟା ତାହେଲେ ଏଠି ଅପସନ ଗୁଡା ଭୁଲ ଅଛି 16,000 40,000 400 और 40,000 ଗୋଟେ ମିନିଟ ଆଉଥରେ କରିବା ରେଟ୍ ଦେଇଛି 3.5 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ 21% ମାନେ ଆମର ଟାଇମ କେତେ 6 ବର୍ଷରେ 21% ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଇଛି କେତେ ଦେଇଛି ଆମର अमाउंट टा ଦେଇଛି ତାହେଲେ 121% ସମାନ ଏତିକି 1% ହେଲା 484 ଶୂନ ବିଭକ୍ତରେ 121 ତାକୁ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଡାଇରେକ୍ଟ 400 ହେଇଥାନ୍ତା 1% 100% 400 ଗୁଣନ 100 4 4 3 4 40,000 40,000 ତାହେଲେ ଆମେ अमाउंट ପାଇଲେ 40,400 प्रिंसिपल पाइले केते 40,000 ताहले इंटरेस्ट केते 400 अच्छा अच्छा ठीक अछि और इंटरेस्ट पचालिछि 8,400 ताहले चलंतु एबळे टिके मिस्टेक हे जाय पिला माने टिके माइंड एपट सेपट हे गले कैलकुलेशन भूल हे जाबो बुझिला ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଭଲସେ କଲେ ଏଭଳିଆ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହବ ନାହିଁ ବୁଝିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 29 କହିଛି Albert invested an amount of X rupees तमे अल्बर्ट इन्वेस्ट कला केते ना x टका in a fixed deposit scheme offering 10% per annum for
फर्स्ट ईयर 15% पर annum and year receipt amount 20,240 after the 2 year. What is ତାମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ପଚାରିଛି what next ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଜମା ଡିପୋଜିଟ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କଲା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ 10% ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର 15% ଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ 20,240 ରାଶି ପାଇଲା। ତେବେ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେତେ ପଚାରିଛି? ମାନେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହାର କେତେ? 10%। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ହାର 15%। ପ୍ଲସ୍ 25% ମୁଁ କହିପାରିବି। ତାହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମର କେତେ? 15%। ତାର ସୁଧ ହେଇଛି 25%। ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ହବ? 25% ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଯୋଉଟା କି ଦେଇଛି 20,240 ଇଏ 240। ତାହେଲେ 1% କେତେ ହବ? 20,240 ବିଭକ୍ତରେ 125। ତାହେଲେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତାର 1% ପଚାରିଛି। 240 ବିଭକ୍ତରେ 125 ଗୁଣ 100। 4 କାଟିବା 4 ରେ 25 ଟା 100 50 125। ପୁଣି ଆଉ କାଟିବା 5 4 20 15 ଶୂନ 5 20 5 ଟା 40 ହେଲା। ଆଉ କେତେ ବଞ୍ଚିଲା? 4 ଟା 32 2 3 16 3 19 1 1 1 4 16 1692। ସରି ପିଲାମାନେ 1692 ଇଏ ହେଲା କେତେ? 16,192। 16,192 ର ଯଦି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 10%, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ 15%, ଯଦି ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ ରେ ତାର ସୁଧ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମ 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ପାଇବା ଟୋଟାଲ ଆମ 20,240। ବୁଝିଲ? ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବା। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବୁଝିଲ? ଆଉ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ର କ୍ଲାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ବୁଝିଲ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସ କରିବା। Ratio of the principal and the amount for 1 year is 10:2. Then the rate of interest per annum is what? ତାମାନେ 1 ବର୍ଷ ପରେ ମୂଳଧନ ଓ ମୋଟ ରାଶିର ଅନୁପାତ 10:12। ଏଟା ହେଇଛି। ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର କେତେ? ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆଉ ଆମାଉଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ରାଶିଅ କେତେ? 10:12 କହିଛି। ତାହେଲେ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କିପରି ବାହାରେ? ଆମାଉଣ୍ଟ ମାଇନସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ତାହେଲେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯଦି 12 ହଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ 10 ତାହେଲେ 2। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହବ? 2। ଇଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 2 କାହା ଉପରେ ଲାଗିଛି? ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଉପରେ 10 ଉପରେ। ସେଇଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? ଇଣ୍ଟୁ 100। 10 10 100 2 10 20%। ହେଲା?
ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ର କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଆସିବା। ତେଣୁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।